거룩하신 아버지 하나님, 우리가 주님 앞에 예배하며 주님께 더 가까이 나아가는 이 시간, 주님께서 우리를 지키시고 인도하심을 기억하게 하시고 또 우리를 하나 되게 하실 것들을 기대하며 우리 안에 주시는 주의 놀라운 은총 누릴 수 있는 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 신앙 고백하고 함께 주님께 찬양하며 나아가도록 하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. From my head to my shoulders, my knees to my toes, I praise the Lord every day with my eyes and my ears, my hands and my feet. I praise the Lord every day with my mouth
Okay, and then when I count to 3, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? 1, 2, 3. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Oh yeah. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. 거친 파도 날 향해 와도 주와 함께 날아오르리 폭풍 가운데 나의 영혼 잠잠하게 주보리라. 주 품에
할렐루야. 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 사랑의 하나님, 공의의 하나님, 찬양받기를 기뻐하시는 하나님, 주님의 자녀들이 주님 앞에 찬양하고 경배해드리며 예배할 수 있는 이 시간을 주심에 감사드립니다. 지난 시간을 돌아보면 주님을 찬양하기보다 세상의 두려움 속에 갇혀 있었고 주님께 기도하기보다 걱정과 근심으로 많은 시간을 보냈음을 고백합니다. 나약한 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 익숙하지 않은 시간을 보내며 다양한 삶의 방식 속에서 우리가 점점 주님을 잊지 않을까 염려됩니다. 더 기도하게 하시고 주님에게 더 집중하여 주님이 먼저 되는 삶을 살기를 소원합니다. 무엇이 먼저고 무엇이 나중인지 분별할 수 있는 지혜를 주시고 담대히 이 길을 걸어갈 수 있는 용기를 구합니다. 우리의 필요가 무엇인지 우리보다 우리를 더 잘 아시는 주님을 신뢰하여 나아가길 원하오니 주님 기억하여 주시옵소서. IT를 위해 기도합니다. IT 이동열 선교사님을 포함하여 주님의 일을 하시는 귀한 복된 손길을 기억하시고 그분들을 통해 보여주실 주님의 사랑과 복음이 IT에 가득하길 기도합니다. 특히 IT에는 여러 가지 기도 제목이 있습니다. 우리에게는 당연시 여겨지는 수도, 전기, 교육, 의료시설들이 그곳에서는 하루하루를 걱정해야 하고 불편함 속에 있습니다. 성령께서는 우리를 도우심으로 모든 것이 협력하여 선을 이루신다 하셨습니다. 서로를 위한 중보기도의 힘이 얼마나 크고 놀라운지 우리를 통해 이루시길 소원합니다. 말씀 전하시는 이진영 목사님께 강건함을 허락하여 주시고 말씀을 통해 우리가 깨달음을 얻어 이 세상의 주님 자녀로 바로 서길 기도합니다. 이 시간도 살아서 역사하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. God's story, prayer. So part of God's story is about prayer, and it goes like this. Prayer is what we call a conversation we have with God. That means even though God created the entire universe and has power over all things, He wants to have a relationship with us. He wants us to know Him. That's pretty amazing. We can talk to God anytime, anywhere, about anything. But let's look at 4 examples of different ways we can pray. One way to pray is to praise God. That's when we tell God what we love about Him. Like a guy named Jehoshaphat. He was king of God's family when some big-time armies declared war on them. Jehoshaphat was terrified, so he talked to God about it. He said, God, you are the mighty ruler of all things. We don't know what to do, but we're looking to you for help. King Jehoshaphat believed God could help them. So as he went into battle, he sent people ahead of his army to praise God. They said, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Yep, that means he thanked God before he won the war. And when God heard his praise, he caused those big armies to attack each other. Jehoshaphat didn't even have to fight. A second way to pray is to repent. See, we all mess up, which means we turn away from God. When we repent, we ask Him to forgive us, and we turn back to Him. One time, another king named David made a big mistake. He took something that wasn't his. Then, David tried to cover it up, which turned it into an even bigger mess. When David's good friend Nathan told him he disobeyed God, David repented. He said, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Mercy is when someone gets forgiveness they don't deserve. And guess what? God will always forgive us when we repent. Of course, anyone can pray to God, not just kings. One woman named Hannah reminds us of a third way we can pray. We can ask God for something. Now, Hannah really wanted to have a baby, and she told God that. But you know what was crazy about her prayer? Even though she really wanted a baby, she said, God, if you give me a son, then I will give him
back to you. Kids, isn't that unusual? To ask for something you want, then give it back? Well, a year later, Hannah had a son, and she did exactly what she promised. She gave her son back to God by sending him to live with a priest named Eli and do God's work. And Samuel just so happens to be a great example of a fourth way we can pray. Like any good conversation, we shouldn't do all the talking. We should listen, too. That's because God is in control, and we've got to yield or give in to what he wants. We yield when we listen to what God says and obey him, no matter what we want. One night, God called Samuel's name 3 times. When Samuel finally realized God wanted to talk to him, he said, "Speak, Lord, for your servant is listening." Samuel stopped to listen, and God told him things. When Samuel obeyed what God told him, God kept talking to him. And when we pray, when we praise, when we repent, when we ask, and when we yield, we remember that he's the one in charge and that we get to talk to him because we're loved by him. And that's some of what the Bible says about prayer. So in case you missed it, here's the quick version. Prayer is talking to God. Prayer is also listening to God. There are a lot of ways to pray. Jehoshaphat praised God. David repented. Hannah asked God for what she really, really wanted. Samuel listened. And they all wanted what God wanted, more than what they wanted. Prayer reminds us that God is in control. He loves us and wants to be close to us. And that's a part of God's story. 오늘 전에 몇 달 전에 봤던 기도에 대한 내용을 같이 우리 어린이들을 위한 말씀으로 나눈 이유는 오늘 우리가 기도에 대해서 말씀을 나누려고 함께 나누었던 걸 다시 한번 복습하는 겸해서 같이 pray에 대해서 같이 공부를 좀 해봤습니다. 기도한다는 것이 어떤 것인지 우리 어린이들도 잘 기억하고 하나님 찬양하고 또 하나님께 우리의 잘못들을 회개하고 또 하나님께 내가 요청해야 될 것들이 무엇인지 무엇을 애석할 것인지 하나님께 잘 말씀드리고 또 하나님 말씀하시는 것들에 순종하는 하나님께 말씀드리고 하나님의 말씀을 듣는 이러한 기도의 삶이 기도하는 생활이 계속해서 이어지기를 바라고 거기에 대해서 조금 더 깊은 말씀들을 이제 우리가 말씀을 통해서 나누고자 합니다. 몇 가지 광고 드리고 같이 말씀을 나누도록 하겠습니다. 다음 주일은 추수감사주일입니다. 추수감사주일에는 저희들이 함께 감사의 제목들을 나누고 같이 예배하게 될 텐데 추수감사 헌금도 같이 드리는 시간을 갖습니다. 여러분께서 헌금하실 때 빌페이 서비스의 그 메모란에 땡스기빙이라고 표시를 해서 헌금을 하시면 저희들이 추수감사 헌금으로 따로 집계를 하도록 하겠습니다. 여러분 함께 마음 모아주시고 또 한 해 동안 주님께서 우리들에게 이루어주신 일들을 감사하는 마음으로 헌금도 할 수 있었으면 좋겠고요. 감사 제목 보내주고 계시는데 이번 주 안에 여러분 감사 제목들 많지 않아도 되니까 한 줄이라도 되니까 여러분의 감사 제목들을 저한테 카톡이나 이메일을 통해서 보내주시면 정리하고 다음 주일에 같이 나누도록 하겠습니다. 여러분의 이름을 제가 밝히진 않아요. 그러니까 너무 걱정하지 마시고 함께 우리 교회, 우리 교우들이 이러한 감사의 제목들을 한 해 동안 가질 수 있었구나 생각하고 주님께 감사하는 마음으로 예배하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 지금 여러분 많이 노력해주고 계셔서 함께 찬양 프로젝트 2 추수감사 찬양을 저희들이 준비하고 있는데 준비하고자 하셨던 분들 화요일까지 꼭 보내달라는 이재진 집사님의 부탁이 있었습니다. 그래야 편집하고 만들 시간들이 있으니까요. 그럼 기억하시고 오늘 하시면 제일 좋을 것 같아요. 오늘 완성하셔서 보내주시면 화요일까지 보내주시면 다음 주에 좋은 작품이 소개될 것 같습니다. 지난주에 성경 암송을 제가 정신이 없어서 좀 이상하게 했었는데 오늘은 제대로 하도록 하겠습니다. 오늘 암송할 말씀, 지난주 한 주 동안 암송했던 말씀이 요한복음 5장 24절 말씀이었죠. 기억하고 계시는지 모르겠는데 같이 암송하도록 하지요. 요한복음 5장 24절 말씀입니다.
내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겼다. 예, 같이 한 번 더 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 진정으로 진정으로 너희에게 말한다. 내 말을 듣고 또 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겨갔다. 아마 이 말씀은 우리가 요한계시록에서 지금 심판에 대한 메시지들을 공부하면서 좀 마음속에 꼭 붙잡고 있어야 되는 말씀이 아닐까 싶어요. 우리는 주님을 믿고 영원한 생명을 가지고 있기 때문에 우리가 심판을 받는 것은 아니다. 말씀드렸었죠. 우리가 마지막 때에 고난을 당하는 일은 있겠지만 심판을 받는 것은 아니다. 우리는 이미 죽음에서 생명으로 옮겨갔다라고 말씀하셨으니까요. 우리는 그 생명을 누리고 있는 사람임을 꼭 기억하시기를 바랍니다. 이번 한 주 동안 암송할 말씀은 고린도전서 3장 16절 말씀입니다. 같이 읽어볼까요? 시작. 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 우리가 하나님의 성전이라는 사실을 주님께서 말씀하신 것을 보게 됩니다. 바울을 통해서 주시는 이 말씀 기억하고 이미 우리가 하나님의 성전이다. 어떤 건물이 하나님의 성전이 아니라 우리가 하나님의 성전이다. 그리고 하나님의 성령은 우리 안에 거하신다. 그 사실을 꼭 기억하며 지낼 수 있는 저와 여러분이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 요한계시록 14번째 말씀, 요한계시록 8장 1절에서 5절까지 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 1절부터 5절까지 같이 읽어봅시다. 시작. 그 어린 양이 7째 봉인을 뗄 때에 하늘은 약 반 시간 동안 고요하였습니다. 그리고 나는 하나님 앞에 서 있는 7 천사를 보았습니다. 그들은 나팔을 하나씩 받아가지고 있었습니다. 또 다른 천사가 와서 금향료를 들고 제단에 섰습니다. 그는 모든 성도의 기도에 향을 더해서 보좌 앞 금제단에 드리려고 많은 향을 받았습니다. 그래서 향의 연기가 성도들의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라갔습니다. 그 뒤에 그 천사가 향로를 가져다가 거기에 제단불을 가득 채워서 땅에 던지니 천둥과 요란한 소리와 번개와 지진이 일어났습니다. 아멘. 오늘 7째 봉인이 떼어질 때의 일들을 같이 말씀으로 묵상을 하고 또 나눌 텐데 먼저 복습을 좀 해보도록 하겠습니다. 7개의 봉인되어 있던 것들이 이제 하나씩 떼어지는 그런 일들을 저희들이 보고 있었죠. 그런 가운데 7장의 내용들은 삽입된 내용들로서 그 가운데에서도 하나님께서 어떤 가운데서 이러한 일들을 이루어 가시는지를 보여주었었는데 먼저 첫째 봉인부터 넷째 봉인까지의 말씀은 하나님의 심판이 맹렬하고 강하다라는 것들을 말씀하셨어요. 첫째 심판에서 그렇게 강한 맹렬한 심판이 임하게 되고 그 결과들로 둘째 봉인이 떨어질 때는 전쟁에 대한 그리고 셋째 봉인이 떨어질 때는 기근 때문에 생기는 일들, 넷째 봉인이 떨어질 때 전염병 때문에 많은 사람들이 고통 가운데 있게 되는 일들을 보았었습니다. 그리고 다섯째 봉인이 떨어질 때에는 순교자들의 기도가 있었고 어느 때까지 이렇게 일들이 계속되어야 합니까? 라고 했을 때 하나님께서는 수가 차기까지 때를 기다려야 한다라는 응답을 주셨던 것들을 보게 되었었지요. 계속해서 핍박이 있을 것이고 하나님께서는 이 땅을 마지막으로 심판하실 그 날들을 지금도 기다리고 계시다. 그러한 하나님의 때가 있다는 것들을 보게 되었던 것이 다섯째 봉인이 떨어질 때 있었던 일이었고 여섯째 봉인이 떨어질 때 온 우주적인 심판이 임하는 것들을 보게 되었고 그 가운데 누가 설 수 있겠는가 하는 그러한 외침이 있었던 것들을 보게 됩니다. 우리가 생각했던 것은 그렇게 맹렬한 심판이 임하는 가운데서도 하나님의 백성들은 보호를 받는다라는 것이 있었고 그리고 그 가운데 우리가 정리할 수 있었던 것은 심판은 우리의 최종적 구원과 연결되어 있다는 것이죠. 심판으로서 모든 것들이 다 망하고 끝나는 것이 아니라 믿는 사람들, 하나님의 백성들이 구원받는 것과 그 최종적인 구원을 받는 것과 이 심판이 연결되어 있다. 어떠한 연결이 있는가? 심판은 두려운 것이지만 우리가 받는 핍박은 또한 고통스럽지만 우리는 주님의 보호를 받는 하나님의 백성들이다라는 사실들을 우리가 기억하는 것이고
하나님의 뜻은 심판으로서 모든 것들을 멸하고자 하시는 것이 아니라 심판을 통해서 믿음으로 사는 모든 사람들을 구원하는 것이 하나님의 뜻에 있다라는 사실을 기억하는 것이 중요하다. 하나님의 심판의 메시지를 우리가 생각할 때마다 이 사실을 놓치지 말아야 한다는 것들을 정리해 보았었습니다. 그러면서 17장의 내용 속에 하나님 앞에 예배하는, 구원받은 하나님의 백성들이 하나님께 예배하는 장면들이 있었죠. 우리도 마찬가지로 14만 4천 명뿐만 아니라 수많은 백성들이 하나님을 향해서 찬양과 경배를 하게 되는데, 우리도 온 세상에 영원히 울리는 이 찬양과 경배에 참여하게 될 것이다 라는 말씀들을 보았었습니다. 그리고 우리는 영원히 하나님과 함께하고 하나님을 섬기게 된다라는 사실들을 기억할 수 있었죠. 그러면 우리가 그 땅에 대한, 그 하나님 나라가 온전히 성취되는 것에 대한 소망을 가지며 이 땅을 살 때에 우리는 이 땅에서 하나님의 백성들로, 하나님의 교회로, 하나님의 공동체로 살아가게 될 때 어떤 의미를 가지고 살아가야 하는가? 우리는 사랑과 정의와 평화, 이 하나님 나라의 중심 가치이죠. 이 하나님 나라의 중심 가치를 온전히 우리의 삶으로 실현하기 위해 헌신하고 주님께서 오실 그 날과 하나님 나라의 완성을 기다리는 것, 그것이 바로 우리가 해나가야 되는 일이다라는 사실, 지금 이 땅을 살고 있는 우리에게 있는 사명, 또 우리가 이루어야 되는 하나님께 향한 믿음을 가지고 살아가는 모습이다라는 것들을 정리해 볼 수 있었습니다. 오늘은 이제 일곱째 봉인을 떼는 장면들을 보게 됩니다. 일곱째 봉인을 뗄 때 어떠한 일이 있었는가? 오늘 본문에서는 하늘이 약 반 시간 동안 고요해졌다라는 말씀을 하고 있습니다. 지금까지 6째 인이 떨어질 때까지 하나씩 떼어지면서 어떠한 소리들이 있었던 것들이 분명하고, 또 그러한 모든 과정 속에서 7장에 나타나 있는 하나님을 향한 찬양의 소리는 굉장히 우렁차고 힘차게 울려 퍼지고 있었는데, 갑자기 이 고요해지는 것이 7째 봉인을 뗄 때에 나타났다라는 것이죠. 이러한 질문을 해볼 수 있겠죠. 갑자기 왜 고요해졌을까? 왜 고요해졌을까? 그런데 이 고요해지는 분명한 이유를 본문에서 설명하고 있습니다. 고요해진 이유는 하나님께서 우리의 기도를 듣기 위해서 고요해졌다라는 사실들을 우리가 본문 속에서 볼 수가 있습니다. 지금까지의 모든 그 하나님을 향한 외침, 찬양의 소리, 그것까지도 고요해진다는 것이죠. 이 땅의 심판을 통해서 울부짖는 소리, 그것마저도 어떤 면에서는 고요해지고 있다는 것들을 보여주고 있는 것입니다. 하나님께서는 천사들을 비롯한 모든 존재들을 침묵하게 하신다라는 거죠. 그것이 어떤 이유 때문인가? 고난받는 성도들의 기도, 성도들의 기도입니다. 성도들의 기도가 하나님 보좌 앞에 들려지도록 하기 위해서 하나님께서 이 땅을 고요하게 하셨다라는 사실들을 말씀하고 있습니다. 여기에 반 시간 동안이라고 얘기했는데, 이 반 시간 동안이라는 것은 유대적인 그 유대교 문화에서 그 하나님 앞에 드려지는 그런 기도의 시간이 이 반 시간 정도라고 하고 있거든요. 그것들을 볼 때 어떠한 제사의 시간이 아닐까, 그런 생각들을 해보게 되는 것이죠. 그렇게 이 시간 동안 하나님께서 고요하게 만드시고 그 고요한 시간을 통해서 하나님께서 우리의 기도를 들으신다라는 겁니다. 그러면 한 번 더 질문을 해봅시다. 고요함 가운데 성도의 기도가 주님께 드려진다는 것에 어떠한 의미가 있는가라는 것이죠. 왜 하나님께서 고요함 가운데서 성도의 기도를 들으시는가? 모든 것이 침묵을 지키는 이 고요한 반 시간은 하나님께서 성도의 기도를 더욱 집중하여 들으시는 시간이다라는 것으로 생각해 볼 수 있습니다. 여러분, 여기에 주목해야 됩니다. 하나님께서 우리의 기도를 듣기 위해 집중하시려고 모든 것이 침묵하는 반 시간을 만들어 가신다라는 거예요. 그런데 어떤 면에서 하나님께 찬양하고 있는 그 소리까지도 고요하게 만드시고 성도들의 기도를 들으시려고 집중하신다라는 겁니다. 우리의 기도를 들으시기 위해 주님은 주님을 향한 찬양의 소리마저도 침묵하게 하신다라는 거예요. 하나님께서 우리의 기도를 다른 존재들이 막 시끄럽게 떠들고 그러면 우리의 기도를 못 들으실까요? 하나님께서 우리의 기도를 들으시는 것에 있어서 다른 어떠한 이 땅에 뭐 우주적인 울림의 소리들이 있거나 그러한 소리들이 있으면 못 들으실까요?
더구나 찬양이라는 것, 예배라는 것은 더 굉장히 중요한 것이다라고 생각하고 있는데 그러한 일들이 있을 때 하나님께 드려지는 그러한 기도의 소리를 하나님이 못 들으실까요? 어떤 면에서 우리가 찬양하는 시간에 막 열심히 찬양할 때 어떤 분들은 그 찬양의 소리에 함께하지 못하고 기도하는 분들도 있잖아요. 그러면 그 기도 소리를 하나님께서 못 들으시는 분이실까요? 그런 것은 전혀 아닐 것 같은데 왜 하나님께서는 이 찬양의 소리마저도 침묵하게 하시고 기도에 집중하기 위해 이 고요한 반 시간을 두셨을까라는 생각들을 우리가 해보게 된다는 것이죠. 이러한 질문을 저는 던져보았습니다. 그러면 그 가장 고요한 시간에 하나님께서 들으시는 소리는 무엇일까? 우리는 어떠한 기도를 주님께 드릴 수 있을까? 저는 이 말씀을 묵상하는 중에 나에게 있어서 그러한 고요한 시간이 있는가라는 생각을 한번 연결시켜서 해봤어요. 하나님께서 나의 기도를 들으시기 위해 모든 것들이 침묵하게 하셨다면 분명히 그 침묵하는 고요한 시간은 나도 느낄 수가 있을 것 같은데 과연 나에게 그러한 고요한 시간이 언제인가 생각을 해봤는데 그 시간이 저에게는 이 새벽 기도의 시간이라는 생각이 들었어요. 몇 달 전부터 저는 새벽 3시에 일어나게 되고 그 3시에 일어나서 하루 말씀을 준비할 것들을 준비하고 또 새벽 기도도 좀 일찍 나가게 돼서 일찍 나가서 기도하는 시간을 갖고 있는데 저한테는 이 시간이 굉장히 고요한 시간이더라고요. 아무도 없는 시간, 아무 소리도 나지 않는 시간, 또 집에서도 마찬가지고 집에서 제 서재 지금 이 자리인데 이 자리도 마찬가지고 또 교회에 일찍 들어가서 아무도 오지 않을 동안에 그 시간은 저에게 있어서 굉장히 고요한 시간이더라고요. 그런데 그러한 시간들을 갖고 있었던 제가 오늘 요한계시록 8장의 말씀을 보면서 하나님께서 나의 기도를 성도의 기도를 듣기 위해 모든 것들을 침묵하게 하시고 고요한 시간들을 두셨다라고 했을 때 갑자기 제 마음속에 이러한 생각이 들어왔어요. 그러면 내가 그 고요한 시간에 하나님께 기도했던 내용들이 뭘까? 나는 어떠한 소리를 하나님께 먼저 들려드리고 있을까라는 질문이 생기고 그러한 시간들을 지난 한 주 동안은 이 말씀을 준비하면서 계속해서 생각해 보게 되었어요. 이 고요한 시간에 내 입술에서 먼저 입이 딱 떨어지면서 주님을 부르고 주님께 드려지는 기도는 과연 무엇일까? 이거 굉장히 중요한 것 같더라고요. 그러다 보니까 조금 여담 같긴 하지만 제가 주님을 처음에 부르는 기도의 소리조차도 기도의 그 두 마디가 있거든요. 제가 기도를 시작할 때 거룩하신 아버지 하나님 또는 사랑하는 주님 이 말로 저는 보통 기도를 시작하는 것 같은데 제가 볼 때 근데 이 말조차도 어떤 면에서는 굉장히 조심스러워지고 또 어떤 면에서는 굉장히 소중한 고백이다라는 생각이 들었어요. 하나님을 부르는 소리. 여러분은 무슨 소리로 그 고요한 시간에 정막을 깨뜨리며 하나님을 부르시나요? 아주 고요한 시간에 내가 주님께 집중해서 기도하는 시간, 하나님께서 내 소리를 들으시는 그 첫 고백에 그 침묵을 깨뜨리고 첫 고백이 드려지는 그 시간에 주님을 무엇이라고 부르시나요? 그리고 첫 번째로 주님께 드리는 그 고백은 무엇인가요? 생각해 볼 만한 것 같아요. 내가 기도할 때, 내가 하나님 앞에 내 소리를 침묵을 깨뜨리며 드려지는 그 소리를 하나님께 올려드리게 될 때, 그 소리에 집중해서 귀를 기울이고 계셨던 주님이 나에게서 들려오는 소리를 처음 들으셨을 때 나는 어떠한 고백을 드리고 있는가? 그러면서 여러 가지 반성도 하게 되었어요. 마음속에 저 자신을 성찰해 보는 시간들을 굉장히 많이 갖게 되었어요. 첫 번째는 그거였어요. 나는 정말 고요한 시간 하나님께 집중하며 주님께 기도하고 있는가? 라는 그런 생각들. 그리고 그 고요한 시간에 내가 주님께 드리는 기도가 어떤 면에서 정말 뭐라고 표현할까요? 저는 쓰잘데기 없는 기도는 없다고 생각을 하는데 정말 하나님께 집중하지 못하고 그냥 내 자신에게만 집중하고 그냥 내가 뭐 이루고 싶은 어떤 것에만 붙잡혀서 드리는 그런 기도를 하고 있는 것은 아닐까? 라는 그런 생각도 해보게 되더라고요. 하나님이 나에 대해서 집중하고 계시고 나도 주님께 집중하는 그 고요한 시간에 나는 하나님을 향해서 어떠한 소리를 먼저 드릴까?
어떠한 고백들을 주님께 드릴 수 있을까? 아까 우리가 어린이를 위한 말씀에서 기도는 언제나 할 수 있는 것이라고 얘기했었잖아요. 맞아요. 기도는 언제나 할 수 있어요. 운전을 하다가도 할 수가 있고, 설거지를 하다가도 할 수가 있고, 음식을 하다가 할 수도 있고, 아이들과 놀면서도 할 수 있고, 여러분의 그 분주한 일상의 시간 동안 언제라도 기도는 할 수 있을 것 같아요. 그런데 한번 나는 정말 주님께 집중하기 위해 모든 것을 조용히 시켰던 적이 있었을까? 말도 헷갈리는데. 있었을까? 여러분 어떠세요? 주님께 집중하기 위해 나의 모든 것들을 침묵하게 하고 다 내려놓고 그 시간을 찾아가는, 그 시간을 만들어 보려고 하는 그런 시간들이 나에게 있었을까? 한번 질문을 해보고 여기에 대해서 우리가 어떠한 대답을 주님께 드릴 수 있을까 하는 것도 생각해 보았으면 좋겠어요. 왜냐하면 주님께서 이 침묵을 만드시는 모든 것들을 고요하게 하시고 하나님을 찬양하는 소리마저도 잠깐 중단해 30분 동안은 중단해야 되겠다. 왜냐하면 저 아이가, 저 성도가 나에게 지금 기도하려고 그 기도의 소리를 올리고 있는데 내가 그 기도에 더 집중해야 되거든. 그렇게 주님의 마음을 갖고 우리를 향해서 집중하고 계시는데 우리는 주님께 그만한 집중을 못하고 있었던 것은 아닐까 싶은 생각이 드는 거죠. 어떠한 소리들로 우리의 삶을 채워가고 있을까? 주님께서 나에게 집중하고 나를 바라보고 계실 때 우리가 주님께 드려지는 소리는 어떠한 소리로 채워지고 있을까? 그러한 생각을 하다가 헨리 나우엔의 기도의 삶이라는 책에서 이러한 문장을 하나 발견했습니다. 마음의 기도는 우리에게 하나의 가능한 길을 보여줍니다. 사실 마음의 기도란 일상의 많은 파도 밑에서 끊임없이 속삭이는 시냇물 같은 것이다. 세상에 속하지 않으면서도 세상 안에 살아가며 고독의 한복판에서 우리 하나님께 발돋움할 수 있는 가능성이 거기서 열린다. 라는 고백이었어요. 마음의 기도. 세상의 수많은 파도 같은 그런 소리 앞에서 끊임없이 속삭이는 시냇물 같은 그러한 마음의 기도. 내가 세상에 속하지 않았지만 세상 안에서 살고 있으면서도 그래서 어떤 때로는 고독의 한복판에 이렇게 거하고 있는 것 때문에 마음이 때로는 무겁고 허해지는 그런 순간에서 하나님께 기도하는 사람이 발견하는 것. 하나님 앞에 내 마음을 두고 정말 마음의 고요함, 또 일상의 고요하게 만든 그 시간들을 통해서 누릴 수 있는 것은 하나님께서 내게 열어주시는 가능성이다라는 것이거든요. 기도하는 사람들은 이것이 무슨 뜻인지 알 것 같아요. 그렇지, 가능성이 거기에 있지. 하나님께 발돋움할 수 있는 가능성이 거기서 열리는 것이지. 그 거기라는 곳을 저는 헨리 나우엔은 어떤 뜻으로 이야기했는지 모르지만 저는 내 자신이 고요한 가운데 주님께 드려지는 그 기도의 시간, 그 기도의 장소, 그곳을 바로 헨리 나우엔이 말했던 가능성이 열리는 그곳이라고 저는 적용하고 싶었어요. 사랑하는 여러분, 이런 시간을 만들어 보아야 하지 않을까 싶습니다. 고요한 시간을 한번 만들어 보십시오. 무리한 부탁입니까? 반 시간 동안의 고요한 시간. 이 온 세상의 기도를 하나님께서 들으시려고 지금도 듣고 계시는 것인데, 그런데 지금 나에게 집중해서 나의 기도를 들으시려고 하나님께서 만드신 그 반 시간 동안의 고요함, 우리도 주님께 집중하기 위해 만들어 볼 수 있는 시간은 아닐까 싶어요. 오늘 저희들이 또 기도할 것이고 또 내일도 기도할 것이고 계속해서 기도가 이어지는 삶을 우리가 살아갈 텐데 우리가 조금 더 주님께 집중할 수 있는 기도의 마음 자세 또 그런 기도의 환경들을 만들어 보면 어떨까 싶습니다. 그러면서 여러분 잊지 마세요. 하나님께서 우리의 기도를 듣기 위해 기다리고 계시다라는 사실. 하나님께서 나를 기다리고 계시다. 하나님께서 모든 것들을 준비해 놓고 나의 기도를 듣기 위해 기다리고 계신다는 사실을
우리가 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리의 기도를 한번 돌아볼 수 있는 시간들도 가졌으면 좋겠어요. 내가 정말 분주하게 살지는 않았을까? 하나님 앞에 하나님께서는 정말 고요한 가운데 기다리고 계시는데 나는 일상의 수많은 소리들로 나 스스로를 어지럽게 만들어 놓고 있지 않았을까? 하나님도 우리의 기도를 듣기 위해 침묵하게 하고 기다리신다면 우리도 하나님께 나아가기 위한 말씀과 기도를 위한 집중할 수 있는 환경과 시간을 마련할 수 있어야 하지 않을까? 그러한 생각을 오늘 말씀을 통해서 해보게 됩니다. 좀 더 말씀을 살펴봅시다. 3절, 4절에 보면 천사가 금향로를 들고 제단에 섰다라고 말하고 있고요. 또 모든 성도의 기도에 향을 더해서 보좌 금제단에 드리고 또 향의 연기가 성도들의 기도와 함께 하나님 앞으로 올라갔다라는 말씀을 하고 있습니다. 여기 나오는 제단과 금향로가 있지요. 이것은 제사의식의 형태를 가리키고 있는 것입니다. 하나님께 분명히 제사의식을 하고 있는 것이죠. 그런데 말씀 속에 그 제사의 과정이 생략되어 있어요. 제사를 드린다면 단순히 제단이 있고 금향로가 있는 것만을 말하면 안 되고 그 가운데 제물을 드리는 어떤 의식들이 있어야 되는데 번제를 드리거나 해야 되는 그러한 시간들이 필요한데 그런 모든 제사의 과정은 생략되어 있는 것 그리고 성도의 기도가 하나님께 직접 드려지는 것들을 보여주고 있는 장면이 여기 우리 3절 4절에서 우리가 주목해서 보아야 되는 모습입니다. 여기에서 여러분 어떤 생각이 드세요? 왜 제사의 과정이 생략됐다라고 생각하세요? 여러분 이미 마음속에 생각하고 계신 것처럼 예수 그리스도께서 이미 단번에 자신을 제물로 드리신 제사를 드리셨기 때문에 더 이상의 제사는 필요가 없다는 사실을 실제로 보여주는 장면이 바로 이 장면입니다. 제단이 있고 금향로가 있어서 그 가운데 하나님께 제사를 드릴 것 같았는데 제사를 드리는 것이 아니라 하나님 앞에 직접 성도들의 기도가 올라갔다라는 것이죠. 그것은 예수 그리스도의 십자가의 공로로 우리가 하나님 아버지의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있다는 것들을 증거하고 있는 것입니다. 다른 것들이 필요가 없습니다. 그렇다면 우리가 여기서 생각하는 것은 우리가 기도하는 것에 있어서 아주 중요한 원리는 바로 하나님 앞에 내가 기도를 드릴 수 있도록 하나님 앞에 내가 나아갈 수 있도록 그리스도께서 하셨던 그 일들, 십자가를 통해서 이루셨던 그 모든 일들이 얼마나 중요한 일인가라는 것이죠. 기도가 단지 내가 필요한 것들을 하나님께 아뢰고 하나님께로부터 필요한 것들을 받고 하나님께서 내게 말씀하시고 내가 아멘이라고 고백하며 하나님과의 어떤 소통을 누리는 것이다. 내가 기도의 일상을 살아가는 것이다 해서 기도에 대해서 우리가 기도는 계속 믿음을 가지고 살면 그냥 하면 되는 것이겠거니 생각을 했는데 오늘 이 말씀을 통해서 보면 결국 우리가 기도할 수 있게끔 만들어주신 그리스도의 그 구원의 역사, 그 십자가의 공로, 그것을 우리가 잊어서는 안 된다는 것이죠. 그것이 있기 때문에 내가 지금 모든 제사의 의식을 생략하고 주님께 나아갈 수 있는 일이 생기는 거예요. 천사들은 그것을 수종드는 사람들로 나타나고 있는 것이고요. 사랑하는 여러분, 기도할 때마다 우리가 기억해야 되는 것이 바로 예수 그리스도의 이름으로 기도한다라는 그러한 마지막의 고백인데 그 고백을 할 때 우리의 마음속에 새겨야 되는 것, 잊지 말아야 될 것은 바로 그리스도 십자가의 공로가 우리가 주님께 기도할 수 있도록 만들어 주셨다라는 것들을 우리가 생각해야 된다는 것이죠. 그러면 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 결국 내가 하나님과 소통하게 하게끔 하나님께 기도할 수 있게 그 일들을 이루시기 위해 주님께서 십자가에 그 희생의 죽음을 당하셨다라는 것들. 그렇다면 기도가 우리에게 얼마나 중요하다는 것들을 알 수가 있는 거죠. 기도는 그냥 내가 필요한 때만 하고 끝나면 되는 것이겠거니 생각하고 있는 우리들에게 하나님께서 얼마나 중요한 메시지를 주고 계십니까? 이 구속사의 모든 일들, 우리가 금요일에 계속해서 언약에 대해서 공부하고 하나님께서 구속사를 통해서 어떤 일들을 이루셨는지를 보여주고 그것들을 공부하고 있는데 그 공부와 그 모든 것의 중심에 우리의 기도 생활을 하나님께 온전히 기도하며 나아갈 수 있는 우리들을 만들어 가시기 위해 하나님께서 하셨던 일들이 있다는 사실, 그리고 그 일들을 성취하셨다는 사실을 우리가 잊어서는 안 되는 것이죠. 그만큼 기도는 우리가 구원받은 사람으로서 잊지 말아야 하는 중요한 것이다. 오늘 그 사실을 다시 한번 마음속에 확인할 수 있었으면 좋겠어요.
그리고 기도하면서 꼭 생각해야 되는 것, 그것은 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 받으시고 응답하신다라는 것이죠. 하나님께서는 우리가 무엇이라고 기도하시는지를 집중하여 들으십니다. 그리고 그 기도의 내용들을 받으십니다. 그리고 거기에 대해서 응답하신다라는 거죠. 5절 말씀이 하나님께서 성도의 기도에 즉시 응답하시는 것들을 나타내주고 있는 것들을 보게 됩니다. 그 응답이 어떤 것인가 하면 성도의 기도에 대한 하나님의 응답은 어떤 것이었나? 천사가 향로에 제단불을 가득 채워서 땅에 던지고 천둥과 요란한 소리와 번개와 지진이 일어나는 것으로 그것이 나타나고 있는 것들을 보게 돼요. 다시 말하면 성도의 기도가 이 종말적 심판으로 응답되었다라는 거예요. 앞에서 그 심판의 일들이 하나씩 나타나고 있었는데, 그리고 모든 성도의 기도가 마지막에 하나님께 올려드려지는 장면이 7째 봉인이 떨어질 때 나타났는데, 그 기도의 응답으로 하나님께서 온 세상에 임하게 하시는 심판의 일들을 이루신다. 바로 우리의 기도가 종말적 심판으로 응답된다라는 것이죠. 마지막 심판은 성도의 이 기도를 통해서 이루어진 것이다 보게 되는 것이에요. 자, 여러분, 우리가 잊지 말아야 될 것이 또한 다시 한번 생각해야 될 것이 있습니다. 그것은 바로 우리의 기도는 하나님께서 마지막 심판을 이루시는 하나의 어떠한 통로가 되는 것인데, 그것은 단순히 심판만이 아니라 우리를 구원하시기 위한 하나님의 일들이 그 속에 같이 있다는 것들을 우리들에게 나타내 주고 있는 것이에요. 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 마지막 심판, 그 종말의 심판들을 통해서 응답하시는데, 그래서 하나님께서 이 세상을 심판하실 때 하나님의 백성들이 그리스도를 증거하고 하나님의 말씀을 전하다가 받은 고난, 거기에 대해서 하나님께서 보응하신다는 것들을 말씀해 주고 있는 것이죠. 고통당했던 사람들, 왜 고통을 당했습니까? 하나님의 말씀대로 살려고, 하나님의 말씀을 증거하려고 살다가 고통받은 그 사람들, 성도들은 바로 그러한 사람들이고, 그러한 사람들이 주님께 올려드렸던 그런 기도에 하나님께서 응답하시며 이 땅에 심판을 임하게 하신다라는 것이죠. 그리고 그 속에서 우리가 꼭 생각해야 되는 것이 무엇인가 하면 우리의 기도를 듣고 계셨던 우리 주님이라는 것이죠. 주님, 어떠한 주님이십니까? 보좌 우편에 앉아 계시면서 우리의 기도를 들으시며 우리를 위해 주님 앞에, 아버지 하나님 앞에 간절히 중보하셨던 그 주님을 우리가 기억할 수 있게 된다라는 것입니다. 오늘 그 마지막 심판이 바로 성도의 기도로 응답되면서 보좌에 앉으신 우리 하나님 아버지와 또 보좌 우편에 앉으신 예수 그리스도께서 고난당하는 성도의 삶을 항상 지켜보신다라는 사실을 우리가 다시 한번 생각해 보게 되는 것입니다. 우리는 보통 하나님 나라에 올라가면 무슨 일을 할까? 아까가 아니지, 지난주에 말씀 나누면서 우리는 영원한 찬양을 주님께 드리며 살아갈 것이다. 하나님을 섬기며 살아갈 것이다. 라는 말씀들을 나누었었는데, 단순히 그것뿐만 아니라 하나님께서 이 땅을 지켜보고 계시는 것들을 우리가 함께 보게 될 것도 우리가 생각해 보게 된다는 거예요. 그래서 하나님께서 무엇을 보고 계시는가? 고난당하는 성도들의 삶을 항상 지켜보고 계신다라는 사실들을 그 속에서 알게 되는 것이, 이미 우리보다 먼저 하나님 나라에 가서 하나님의 보좌에 같이 앉아서 하나님의 그 영광을 누리고 있는 성도들도 바로 하나님께서 이 땅을 지켜보고 계시는 것들을 같이 보고 있다라는 것들을 우리가 알게 된다는 것이죠. 성도의 기도, 우리 다섯째인이 떨어질 때 순교자들의 기도를 보았던 것처럼 이제 모든 성도의 기도를 들으시는 하나님께서 우리를 이 땅을 향해서 심판하시는 그 결정을 내리시고 그 향로에서 쏟아버려서 천둥과 우레와 지진, 이 모든 심판의 징조들이 나타나게 하실 때 그 천상에서 일어났던 일들은 결국 성도들의 기도, 고난당하는 백성들의 그 모습들, 그것을 하나님께서 항상 지켜보고 계셨다라는 것들을 우리가 생각하게 된다는 거예요. 보좌 우편에 앉아 계신 그리스도께서는 우리를 위해 아버지 하나님께 간절한 중보의 기도를 드리시고 계시죠.
그리고 성령 하나님께서 우리의 삶이 항상 그의 나라를 향할 수 있도록 날마다 우리를 도우신다는 사실들을 우리가 생각해 보게 되는 것이죠. 이 기도 속에 나타나는 이러한 응답들을 우리가 소망하게 되는 것은 하나님께서 지금도 나를 지켜보고 계시다. 우리의 삶을 지켜보고 계시다. 우리가 지금 참 어려운 삶들을 살아가고 있지만 하나님께서는 우리를 향하여 눈을 떼지 않으시고 또 우리의 소리에 귀를 기울이시기 위해 집중하고 계시다라는 사실들을 생각해 보게 되는 것입니다. 보좌 우편에 앉아 계신 그리스도께서 우리를 위해서 지금도 간절한 기도를 드리시고 계시며 성령께서 우리를 그 기도의 자리에 나아가 하나님 앞에 소리칠 수 있도록 하나님을 부르며 기도할 수 있도록 인도하고 계시다라는 사실을 우리가 오늘 말씀을 통해서 보게 되는 것이죠. 한 가지만 더 말씀을 나누어 봅시다. 기도가 무엇인지 지난 우리 금요일 저녁 때 온라인 성경 공부를 하면서 잠깐 제가 설명드렸던 것을 여러분께 다시 한번 확인시켜 드리는데, 기도라는 것은 성령의 도우심을 입어서 예수 그리스도의 이름으로 하나님 아버지께 드리는 것이다 라는 거죠. 지금 이 땅에 우리와 함께 하시는 성령께서 우리를 도와서 우리를 기도의 자리로 나아가게 하십니다. 그리고 예수 그리스도의 이름으로 기도한다는 것은 바로 하나님 앞에 우리를 위해서 그 길을 열어주시고 하나님께 나아가게 하시며 지금도 우리를 위해 중보하고 계시는 그 그리스도의 이름을 우리가 의지하게 하신다라는 것이고, 그리고 이 모든 기도가 하나님 아버지께 드리는 기도가 된다라는 사실을 기억하게 되는 거죠. 그래서 기도하는 사람은 삼위 하나님의 역사를 항상 경험할 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 삼위일체를 우리가 뭐 말로 설명할 수는 없지만 우리는 기도의 자리에서 이 삼위 하나님의 역사를 보게 되는 것이에요. 내가 하나님 아버지께 기도하는데 내 힘으로 할 수가 없고 그리스도께서 열어주신 그 길을 통해 주님 앞에 나아가 기도할 수 있게 되며, 또는 또 하나는 성령께서 우리가 기도의 자리로 나아갈 수 있도록 우리를 인도하고 계시다라는 사실들을 경험하며 기도하는 사람이 누리는 이 삼위 하나님의 역사, 이것을 우리가 날마다 경험하게 된다는 것이죠. 그 속에서 하나님께서 우리에게 어떻게 응답하시는지도 경험하게 되고, 그리고 하나님께서 우리가 당하고 있었던 수많은 고통과 억울함의 그 소리들을 하나님께서는 하나도 그냥 지나치지 않고 듣고 계셨고, 결국 마지막 심판의 때에 그 모든 것들에 대해서 보응하시며 이 땅을 심판하실 것이다라는 그러한 소망을, 그 기대를 우리로 하여금 갖게 하신다라는 사실들을 우리가 생각할 수 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 기도하는 사람은 하나님의 사랑과 정의와 평화의 나라가 이 땅에 이루어지는 것을 더욱 간절히 소망하게 되는 것을 우리가 생각할 수 있었으면 좋겠어요. 마지막 때에 심판이 일어나는 것들을 그냥 그래 하나님께서 마지막 때에 다 결정하시겠지라는 것으로만 우리가 그렇게만 기대하고 끝내는 것이 아니라, 그렇다면 하나님의 나라가 이 땅에 임해서 이 온 땅을 공의로 심판하시게 된다면 그 하나님의 나라가 그렇게 보여지게 될 때 하나님께서 이루시는 일들, 결국 하나님의 사랑을 온전히 완성하실 것이고 하나님의 정의를 온전히 완성하실 것이고 이 땅에 거짓 평화가 아닌 참된 평화를 이루시는 하나님의 나라를 완성하실 텐데, 우리가 기도하면서 그 나라를 향한 소망들을 더 간절하게 가지고 살아가게 된다라는 것을 우리가 생각하고 그 기도의 자리에 나아갔으면 좋겠다라는 거예요. 그런데 여러분, 처음부터 기도가 그렇게 시작되는 것은 아닐지도 모르겠어요. 처음에는 내가 필요한 것들 때문에 하나님께 기도하러 나아갈 수 있겠지요. 그런데 사랑하는 여러분, 기도가 계속해서 인내하며 지속되고 온전히 드려지게 되면 이러한 소망을 품게 되는 것이 기도하는 사람들이 경험하게 되는 거예요. 하나님과의 소통이 그 가운데 이루어지기 때문에 그런 것이죠. 그러면서 깨닫게 돼요. 아, 기도의 자리에서 하나님께서 이 모든 것들을 위해, 그리고 그 속에서 정말 나의 변화를 위해 하나님께서 일하고 계셨구나 라는 사실들을 목격하게 되는 것이죠. 사무엘의 어머니 한나의 기도를 아까도 어린이를 위한 메시지 속에서 우리가 잠시 보았었는데, 한나는 사실 자신의 그 아이가 없기 때문에 당했던 그런 모욕과 수치 때문에 하나님께 구했던 그런 기도를 드렸던 사람이었어요. 그런데 그렇게 기도하면서 어느 순간 하나님, 내에게 아들을 주시면 하나님께 바칠게요 라는 기도를 하나님께 드리게 되었어요. 그거는 거래가 아닙니다. 기도원 같은 사람은 하나님께 거래하며 기도를 드렸는지 모르겠지만 한나의 기도는 거래가 아니었어요.
한나의 사무엘기상 2장에 보면 한나의 찬미가 나오는데 그 찬미를 보면 분명히 알게 돼요. 그것은 거래가 아니었어요. 아들을 낳기만 해달라, 바칠 테니까. 뭐 그런 식으로 했던 거래가 아니에요. 하나님께서 한나의 마음속에 품게 하셨던 꿈이 생겼던 거예요. 이 땅의 회복을 위해, 이 사사기 시대의 그 어두운 땅의 회복을 위해 하나님 앞에 내가 나의 삶을 헌신하며 살겠습니다. 나의 아들의 삶도 그 가운데 헌신하며 살도록 만들겠습니다라는 그러한 마음이 있었던 거예요. 기도하는 사람이 누리는 하나님의 역사가 바로 그런 것입니다. 사랑하는 여러분, 말씀을 마치면서 여러분께 오늘 한 가지 권하고 싶습니다. 기도의 자리, 여러분 절대로 소홀하게 여기거나 잃어버리지 말고 그 기도의 자리를 만드시는 여러분 되실 수 있기를 바랍니다. 분주한 시간, 어려운 시간이라고 해서 나에게 기도의 자리가 혹시라도 소홀해지진 않았는지를 꼭 돌아보시기 바랍니다. 하나님께서 왜 침묵하시며 고요한 시간을 만드시고 우리의 기도에 집중하시는지를 꼭 깨닫고 주님 앞에 그 기도의 자리를 만들어 나아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 그 시간이 새벽에 어떤 시간이어도 되겠고 밤에 어떤 시간이어도 되겠지만 그 시간들을 성경에서 오늘 말한 대로 뭐 문자적으로 해석하면 그냥 반 시간, 30분 꼭 가졌으면 좋겠다는 생각도 하게 보게 돼요. 어쨌든 30분이든 10분이든 그 시간들을 가지고 주님 앞에 나아가는 시간들이 우리의 매일 있었으면 좋겠어요. 처음에 우리의 기도는 그 고요한 시간에 하나님 앞에 내 어떤 이루고 싶은 어떠한 욕망, 욕심 그런 것들을 툭 던지면서 시작할 수도 있겠지요. 그런데 기도하다가 하나님의 마음들을 읽어내고 하나님께서 나에게 무엇을 말씀하시는지를 알게 되고 하나님께서 내게 요청하시는 삶이 무엇인지를 알아갈 수 있는 우리들이 될 수 있으면 좋겠어요. 하나님께서는 분명히 그렇게 일하실 것들을 믿습니다. 혹시 여러분 중에 그렇게 하나님께서 일하실까 봐 기도의 자리에 더 이렇게 진지하게 나아가지 못하겠다라고 말씀하시는 분들은 없으리라 믿습니다. 그러한 일들을 우리 모두가 함께 기대하고 한번 나아가 보는 그런 시간이 되었으면 좋겠어요. 하나님께서 우리를 위해 일하시는 것들을 목격할 수 있는 그러한 기도의 사람, 하나님 앞에 그 고요한 시간을 가지고 친밀하게 교통하는 우리 하나님의 사람들이 되었으면 좋겠어요. 그래서 소망하기는 하나님이 저와 여러분들에게 이런 말씀하셨으면 좋겠어요. 창세기에 보면 아브라함에게 하나님께서 이런 얘기를 하시죠. 나의 계획을 아브라함에게 숨길 이유가 없지 않냐? 하나님께서 소돔과 고모라를 심판하시기 전에 아브라함에게 하셨던 말씀이 그런 말씀이었어요. 하나님과 정말 친밀한 교통을 누리고 살았던 믿음의 사람 아브라함에게 하나님께서 하셨던 말씀. 아브라함에게는 숨길 것이 없어. 나의 모든 계획들을 아브라함에게 알게 해주고 싶어. 그러한 하나님의 음성을 우리가 들었으면 좋겠어요. 내가 에임스 반석교회 성도들에게 나의 계획들을 알려주지 않을 이유가 무엇이야? 라고 말씀하시는 그러한 기도의 열매들이 우리 가운데 있었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 침묵하시며까지 우리의 기도를 듣기 원하시는데 우리가 주님 앞에 나아가는 우리의 기도의 삶이 바로 이렇게 주님과의 친밀함을 누리는 기도의 삶, 그리고 주님께 더 집중할 수 있는 그러한 기도의 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 원합니다. 주님께서 함께 하심을 믿고 감사드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오직 주의 은혜로라는 찬양 같이 주님께 드리도록 하겠습니다. 오직 주의 은혜로 지금 여기 서 있네. 한없는 경배 한없는 찬양 내 영혼 예배 드리네.
기도합시다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 들었던 말씀을 붙잡고 주님 앞에 기도하며 살아가는 우리들, 주님께 조금 더 집중하고 주님과 함께 더 친밀한 교제를 나누는 그러한 기도의 삶이 우리 가운데 회복될 수 있도록 인도해 주시기를 소망합니다. 주님, 오늘도 우리의 기도를 듣기 위해 기다리고 계시는 주님 앞에 나의 마음의 소리들을 또 나의 마음의 소망들을 올려드리며 주님께서 또 우리를 향해서 가지고 계신 소망이 무엇인지를 기억하고 그 소망을 담아내어 살아갈 수 있는 우리가 될 수 있도록 인도해 주시기를 간절히 기도합니다. 사랑하는 주님, 우리 성도들의 삶을 붙잡아 주셔서 주님 앞에 더욱더 주의 뜻을 이루기 위해 온전해지고 또 우리의 믿음을 더욱더 견고케 하는 그러한 삶이 계속 이어질 수 있도록 성령께서 우리를 도우시고 늘 함께 하여 주옵소서. 오늘도 주님 앞에 예물을 드리며 주님 앞에 헌신한 모든 우리 성도들의 그 귀한 정성을 주님께서 받아주시고 단지 하나의 예물뿐만 아니라 우리의 전 인생이 주님께 온전히 쓰임받는 인생, 주님께서 기뻐하시는 인생 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하시며 우리를 진리 가운데로 인도하시니 놀라우신 아버지 하나님의 그 계획과 하나님의 뜻이 이루어지기를 간절히 소망하는 마음을 가지고 주님 앞에 기도하며 나아가기를 다시 한번 마음속에 다짐하며 그 기도를 통해 주님의 역사를 경험하기를 소망하는 모든 하나님의 백성들을 위해 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.